సిటీ కేబుల్. ఎమ్మెల్యే మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు తగదు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల హెచ్చరిక. ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి, తాండూరు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పట్లోల నీరజ బాలరెడ్డిపై అనవసర ఆరోపణలు చేయడం తగదని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు 13వ వార్డు మాజీ కౌన్సిలర్ వరాల శ్రీనివాసరెడ్డికి హెచ్చరించారు. శుక్రవారం తాండూరు పట్టణంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో తాండూరు పట్టణ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాజీ అధ్యక్షులు హబీబ్లాలా, నారా శ్రీకాంత్ తదితరులు మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పట్లోల నీరజ బాలరెడ్డిపై వరాల శ్రీనివాసరెడ్డి ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడడం పట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాజకీయాలు హుందాగా ఉండాలని, దిగజారుడు మాటలు ఆడరాదని శ్రీనివాసరెడ్డికి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు సూచించారు. యాలాల మండలం బషీర్మియా తాండా మాజీ సర్పంచ్ మిత్రు నాయక్ మాట్లాడుతూ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పై వరాల శ్రీనివాసరెడ్డి హద్దు మీరి మాట్లాడారని, ఇంకోసారి అలా మాట్లాడితే మర్యాద దక్కదని హెచ్చరించారు. స్థాయిని బట్టి మాట్లాడాలని, హుందాగా వ్యవహరించాలని మిత్రు నాయక్ సూచించారు. कांग्रेस वालों को धोखा देके जो है ना जाके टीआरएस में मिल गए। क्यों मिले? क्योंकि कुछ पैसों के लिए मेरे को इतने पैसे होना बोल के डिमांड करके तो गली में वो करना है, मेरी गली में ये करना है बोल के कई पैसे लेके जो है ना उसमें क्या लगाए आपको अच्छा मालूम है, और वहाँ पर पैसे कितना खर्चा करे वो भी मालूम है, और कितने फाउंडेशन स्टोर लगाए वो भी मालूम है। मैं हमारे श्रीनिवास रेड्डी साहब से गुजारिश करता हूँ कि पर्सनली बात मत करिए, आप डेवलपमेंट में बात करिए, आपको आप कहीं भी आके हम बात कर सकते हैं आपको, लेकिन पर्सनली जो आप बात कर रहे हैं उसको क्या मालूम, इसको क्या मालूम, आप जो है ना एमएलए साहब को कुछ भी बोल दे रहे, चेयरमैन मैडम को कुछ भी बोल दे रहे, बालरेड्डी साहब को कुछ भी बोल दे रहे, हमारे सीनियर लीडरों को कुछ भी बोल दे रहे, ये नहीं चलने वाला है। ये बात गलत है, टोटली गलत है, और आपसे हमारे को ये उम्मीद भी नहीं है कि आप एक समझदार आदमी हो के ऐसे बात करते हुए। आप सबसे पहले जो है ना मेरा वार्ड बोल रहे हैं, आपका वार्ड नहीं होता वो शुरू से कांग्रेस का वार्ड था। अब जो है ना आप वहाँ पर गए और उसके लिए ऑलरेडी काउंसलर भी है, वहाँ पर जीते से वो काउंसलर भी है जो कि सुरेश नायक है, उनका वार्ड होता हो, आपका वार्ड नहीं होता हो। आप वहाँ पे सिर्फ काम करे सो है, आप एक कार्यकर्ता है, आप जो भी है लीडर है, आप वहाँ के एक नॉर्मल इंसान है, फिलहाल आप एक काउंसलर है। आप बार बार ये मत बोलिए मेरा वार्ड है बोल के, क्योंकि किसी का वार्ड नहीं होता। जब काउंसलर है तो काउंसलर ही उसका जो है ना इंचार्ज रहता। उसके बाद आप बताए कि एमएलए साहब के बारे में बोले, आप एमएलए साहब जो है ना क्या भी नहीं मालूम है, एमएलए साहब को नहीं मालूम है तो इतने काम कर रहे हैं, कई करोड़ रुपए ला रहे, आप हाई स्टेप पे क्या करें फिर बताओ। आप एक हैदराबाद रोड नहीं डाल ले सके, आप तांडू टू हैदराबाद का रोड था, विखाराबाद तक रोड था, 5 साल आप हुकूमत करें ना, नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके भाई? फिर डेवलपमेंट का से आप बात करो। और पर्सनली जा रहे हैं आप जो है ना बालरेड्डी साहब के ऊपर 9 करोड़ रुपए वहाँ से लाए, 22 लाख रुपए खर्च। अरे उनके पास दम है जी, 9 नहीं 10 लगाते होंगे, 50 लगाते होंगे। आपके पास दम लगाए तो आपके पास जाना था, एसटी आया था आपके वार्ड में तो बाजू ठहरना था जाके, आप 1 करोड़ रुपये लगा के जीत के आना था। नको कौन बोले? आप बोल रहे वो करे ये करे, रेती का बता रहे, रेती कौन नहीं मारे? तुम्हारे सबसे पहले शुरू तुम करे रेती के बारे में, सैंड के बारे में। सैंड माफिया बोलते थे तुम्हारे लोगों को, रोहित रेड्डी के पीरियड में बच्चे जो है ना सैंड मारते थे, आप खुद भी मारे सो है। रेती के बारे में तो आप बोलो ही नको, कहीं को बोलते रूलिंग में सबसे पहले शुरू करे सो रोहित रेड्डी, लोगों को आदत डाले सो रोहित रेड्डी। ये पूरे गांजे का, शराब का, ये 90 का, ये पूरे आदत डाले वाला रोहित रेड्डी है। आपको ये नहीं मालूम जो क्या है? उसके बावजूद भी आप जाके उनके साथ मिलकर काम करें, वो हो गया। और हॉस्पिटल के बारे में आप बता रहे हॉस्पिटल बोल के, हॉस्पिटल के बारे में आपको मालूम ही नहीं है। हॉस्पिटल सैंक्शन हो गया है कोडंगल और तांडूर के बीच में, वहाँ पर बिल्डिंग नहीं है। ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, वो स्टूडेंट्स को यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ट्रेनिंग में उन लोगों को बताते उनको क्या लिखना क्या नहीं। कोडंगल में जब सैंक्शन हुआ तो कोडंगल ही चाहता ना वहाँ पे। आपको अब मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता आपको, मैं आप समझदार आदमी हैं। जब वहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, ये ट्रेनिंग में क्या लिखेंगे? आपको जो दिए वही लिखेंगे ना वो लोग। और हॉस्पिटल चले जाता, बोले कहाँ जाता हॉस्पिटल? हमारा हॉस्पिटल तांडूर का हॉस्पिटल तांडूर नहीं रहता, तांडूर छड़ के कहीं नहीं जाता। जो ट्रेनिंग के बच्चे हैं, जो ट्रेनिंग यहाँ पे होती है, जब बिल्डिंग वहाँ पर कोडंगल में जब बिल्डिंग बनेंगी तो ये ट्रेनिंग करे सो बच्चे वहाँ जाते हैं। आपको समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं तो और एक बार बोल दो फिर बोल दूँ मैं। जो बिल्डिंग बन रही वहाँ पर कोडंगल और तांडूर के बीच में, वो बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे ट्रेनिंग 2 साल 3 साल ट्रेनिंग होती, जब तक बिल्डिंग बनती, बिल्डिंग बनने के बाद ये ट्रेनिंग करे सो बच्चे वहाँ जाते हैं, वहाँ पे शुरू होती। क्योंकि वहाँ पे भी कम से कम जो है ना 200 बेड्स का हॉस्पिटल बनना है वहाँ पे, तो ये डेवलपमेंट हो रहा। आप डेवलपमेंट के बीच में कहीं को आ रहे? तांडूर में का काम नहीं चल रहा। आप सुबह उठ के जाके देखिए, हम जा रहे हैं हॉस्पिटलों को, तकरीबन हॉस्पिटलों में काम चल रहा, कई ये डिलीवरीज हो रहे। सुबह में 10 बजे से लेकर 8 बजे से लेकर 10-11 बजे तक पूरे हर छोटे छोटे बुखार हो, टाइफाइड हो, हर चीज़ का काम चल रहा।
आप डेवलपमेंट के बारे में बात करिए, पर्सनली बात करिए। अमृत 2 के बारे में बोले तो अमृत 2 में क्या करें आप? खाली नारियल फोड़े चले गए। मैं पाइपलाइनिंग का बताया, मैं वो बताया, ये बताया बोल के। पैसे कहाँ हैं? पैसे नहीं लगाए ना, पैसे लगाने वाला होना यहाँ पे। पैसे कौन लगा रहे? आज मनोहर रेड्डी साहब जाके ला रहे। क्यों ला रहे? उनको बाजू सीएम साहब उनके खास आदमी है और उनको जो है ना चाहते बोल के जो है ना फंड दे रहे उनको। आज हर जगह फंड दे रहे। अब कल भी जो है ना मिनिस्टर साहब आ रहे, 200 करोड़ रुपए ला रहे। और तुम क्या करे भाई? तुम्हारे वार्ड नंबर 13 में चिल्का बाग जा रहा था, क्या करे तुम 5 साल में? बनाए क्या चिल्का बाग? आज हमारे सीएम साहब और हमारे चेयरमैन मैडम और हमारे वार्ड के लोग मिलकर जो है ना वो बात करके जो है ना कई करोड़ रुपए लगाए। तकरीबन तुम्हारे को हैदराबाद रोड से पूरा होते हुए, तुम्हारे पूरा शाहीपुर से पीछे से होते हुए तुम्हारे वार्ड नंबर 13 से होके जा रहा हो। आप काम करे सो बताओ। ये डेवलपमेंट छोड़ के वो छोड़ के आप उन्हें कहीं को इन्हें कहीं को उसके नाम पे इसके नाम पे अपन बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो आपको हम जो है ना वार्निंग दे रहे, आइंदा से जो है ना आप डायरेक्टली किसी के ऊपर पर्सनली जाएंगे तो हम भी जो है ना चुप बैठने वाले नहीं है। आगे चल के फिर आप कोई पर्सनली होते, फिर वो फाइटिंग ज़्यादा होती। तो आप लोगों से अदबन गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने हद में रह के बात करिए और जो है ना डेवलपमेंट के लिए बात करिए। आप हम आपसे कहीं भी आगे बात करो, बात करते हैं आपसे। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय मनोहर। నమస్తే. ఈరోజు ప్రెస్ మీడియా ద్వారా తెలియని ఏమనగా నిన్న గౌరవ మాజీ కౌన్సిలర్ వరలా శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఏదైతే చైర్మన్ భర్త పైన కానీ ఎమ్మెల్యే గారి పైన కానీ ఏదో అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిండ్రో ఇది చాలా తప్పు. డెవలప్మెంట్ అనేది ఏమేమి చేస్తున్నా కళ్ళ ముంగల కనబడుతున్నది. పర్సనల్ విషయాల మీరు దయచేసి కోరాదు. 9 కోట్లు ఖర్చు పెట్టిండ్రు, 22 లక్షల నెల కడుతుండ్రు. నీకేం అవసరమయ్యా అది మాట్లాడేది? నీ స్థాయి ఎంత, నీదెంత, నువ్వు మాట్లాడేది. నువ్వు ఏడికెళ్ళి వచ్చినావు అది గుర్తు చేసుకో ఫస్ట్. నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్లా మాట్లాడుతుంటే ఇక్కడ నడవదిడా. పర్సనల్ విషయాలు ఇంటర్ఫియర్ అయితే బాగుండదు. ఫస్ట్ నువ్వు ఏడికెళ్ళి వచ్చినావు, నువ్వు అది తెలుసుకోను. కష్టం చేసినావు, మీకు వచ్చినావు, నువ్వు పబ్లిక్ నీకు ఒకసారి కౌన్సిలర్గా ఇచ్చిండ్రు అది తెలుసుకో. కానీ ఎవరెవరైనా మాట్లాడితే తరికుందావా నీకు ఇంతకన్నా? నువ్వు చైర్మన్ స్థాయి మాట్లాడతావా? నువ్వు ఎమ్మెల్యేకి మాట్లాడతావా? హాస్పిటల్ పోతుందంట, అది పోతుంది. ఏం హాస్పిటల్ గురించి నీకేం తెలుసు? నీకు నువ్వు అంటే వాళ్ళని మాట్లాడతావు, వీళ్ళని మాట్లాడుతున్నావు. ఎవరికంటే వాళ్ళని మాట్లాడడానికి ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు? ఇంతకు నువ్వు ఏమి కాలువలో ఇల్లు కట్టినట్లు అనుకున్నావా? ఏమన్నా మోరీలో ఇల్లు కట్టినట్లు అనుకున్నావా? నువ్వు తెలుసుకో ఫస్ట్. నీ ఊరికి వచ్చిన వాళ్ళని వాళ్ళని మంచిగా చూసుకో ఫస్ట్. కానీ నువ్వు ఏదో నేను అది మాట్లాడుతున్నా ఇది మాట్లాడుతున్నా అన్ని నీకే తెలుస్తుందా? వేరే నాకు తెలియదా? అన్ని నీకే తెలిసినట్లా మాట్లాడుతావు. నువ్వు అద్దె పెట్టుకొని మాట్లాడుకోను. ఎందుకంటే మంచి అనిపించేది. నీకు గెలిచిందే కాంగ్రెస్కి వెళ్ళినావు ఫస్ట్, అది గుర్తు పెట్టుకో. ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్లోకి పోయినావు. నువ్వు నీకు గెలిపించిందే కాంగ్రెస్ నాయకులు, అది చూసుకొని నేర్చుకోను. ఇప్పుడు ఏదైతే ఇప్పుడు నేను కౌన్సిలర్ ఉన్నావు, ఇప్పుడు ఆడను నా వాడు అంటాను. నువ్వు ఈ రోజు కాకుండా ఇంకోసారి ఉంటుండొచ్చు, వేరే వాళ్ళు నువ్వు ఎందుకు నా వాడని అంటాను? పక్కన నీ కౌన్సిలర్ ఉన్నా కదా, కౌన్సిలర్తో మాట్లాడిపి ఏమంటే ప్రజా సమస్య మీద మాట్లాడే నువ్వు అంటే అవగాహన అని కొన్ని ప్రతి వాటికి వస్తున్నాయి పైసలు, దాని ప్రకారం ఇస్తూనే ఉంటారు. నేను తెచ్చి పెట్టినా, నేను తెచ్చిన ఇంటికి వెళ్ళి తెచ్చిన పైసలు, నీ పర్సనల్ పెట్టుకున్నావు పైసలు ఏమన్నా? దయచేసి ఇటువంటి అనుచిత వాక్యాలు చెప్తే బాగుండదు. శ్రీనివాసరెడ్డి గారు అద్దె పెట్టుకొని మాట్లాడండి. ప్రజల సమస్యలు ఏమిటంటే ప్రజలు తీసుకొని సమస్యలు ముంగలు తీసుకురా. గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు, అందరికీ మంచి పని చేస్తున్నారు. ఏ కౌన్సిలర్ కానీ ఎవరికి లేకుండా అందరికి పని చేస్తాను. చైర్మన్ అంటే తాండూరుకి బాస్, అర్థమైందా నీకు? ఎమ్మెల్యే సార్ కూడా తాండూరు కాన్స్టిట్యూన్స్ కి బాసు. నువ్వు వాళ్ళకి తెలియదు, నీకు తెలియదు అంటావు. నమస్తే. అందరికీ నమస్కారము. నా పేరు మిత్రు, నేను సామాజిక కార్యకర్త. నేను ముఖ్యంగా ఏమంటున్నా అంటే, నిన్న ఎవరైతే మాట్లాడిన ఒక ఉస్కా మాఫియా అతని గురించే చెప్తున్నా. ఇన్ని రోజులు ఒక గుండు గురించి చెప్పినా కానీ ఇప్పుడు ఒక పనికిమాలని ఒక ఉస్కా మాఫియా గురించి చెప్తున్నా. అతను ఎట్లా కూర్చున్నాడు? 13వ వార్డు సురేష్ కౌన్సిలర్ ఎక్కడ సైడ్ కూర్చున్నాడు? అతను కూర్చోబెట్టిన దాంట్లోనే తెలిసిపోతుంది వాని వంకర బుద్ధులు ఏమున్నది అనేది. అంటే ఎస్టీలు, చిన్న జాతి వాళ్ళు వీళ్ళని పక్క కూర్చోబెట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఆయనను కింద కూర్చోబెట్టిండు. కొద్దిగా సిగ్గు, శరం, లజ్జ ఏమైనా ఉన్నదా అని? ఫాల్తూ ఉండు ఆ కొడుకుకి. ఏ విధంగా కూర్చోబెట్టి ఆ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, శ్రీనివాస్ రైస్ మిల్ దగ్గర ఏదైతే ఉందో ఆ మిషన్లా వాళ్ళ అయ్య వాళ్ళ అమ్మ ఆడ జిల్లా తీస్తుండే అంట. ఫస్ట్ ఆడ నుంచి వాళ్ళ బండాలు రాకుండా ఏదో ఒక స్థాయికి వచ్చిండు. వచ్చిన దాన్ని అనవసరంగా వీళ్ళ మీద వాళ్ళ మీద బురద జల్లి పనికిమాలని మాట్లాడుతున్నాడు. అతను ఒక ఉస్కా మాఫియా. అతని పేరు చెప్పాలంటే నాకే అసహ్యంగా ఉంది. ఎందుకంటే మావని ఎక్కడ కూర్చోబెట్టిండు, అతను ఎట్లా కూర్చున్నాడు అందులోనే తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి వానికి ఒకటే చెప్తున్నా నేను, ఏదైతే ఇంతకుముందు మన మీటింగ్లో స్వప్న పరిమల్ గారు చెప్పు తీసుకొని కొట్టని పోతే గిట బుద్ధి రాలేదు. ఆయన
ఇంతమంది ముంగట అప్పుడు ఎవరు రోహిత్ రెడ్డి ఉండే ఆ పీరియడ్లో చెప్పు తీసుకొని కొట్టని పోతే అప్పుడు మన ఇప్పుడు ఏదైతే చైర్మన్ గారు ఉన్నారో నీరజాబాల్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు కాపాడిర్రు, అయినా వానికి బుద్ధి రాలేదు. ఒకటే చెప్తున్నా బిడ్డ, నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఇన్ని రోజులు అయిపోయింది గతం గత, కానీ నువ్వు ఏదో వంకర్ టింకరు ఎమ్మెల్యేని రా అనడము, శ్రీనివాస్ రెడ్డిని అనడము, ప్రతి ఒక్కరిని కలుపుకొని నీకు అరే గుండుగాని కంటే ఎక్కువ మైండ్ గిట్ట ఖరాబ్ అయిపోయిందో ఏమైందో అర్థం కావట్లేదు. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఆమెమో స్వప్న పరిమళ దగ్గర అది పక్కకు పోయి అది శాల్వాలు మోస్తుండే. అరే పనికిమాలను వెదవా, నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఈ విధంగా పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడకు. అంటే ఇప్పుడు ఆమె చెప్తున్నా, న్యూస్ విన్నా నేను, రొట్టెలు చేస్తున్నది ఆమె అంటారా. రొట్టెలు చేయకుంటే ఏం చేస్తారు వాళ్ళు కాపోలు? ఇప్పటికిట రొట్టెలు చేస్తారు, ఇప్పుడు గిట్ట చేనుకి వెళ్తున్నది, ఆ చేనులో పోయి గిట్ట పని చేస్తుంది. లేకుంటే ఎట్లా? మీకైతే లేదా బుద్ధే లేదు నీకు. నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావేమో ఒకటే చెప్పినా. ఇంకోటి మన ఎమ్మెల్యే గారికి వాళ్ళ మనవనికంట 2 కోట్లు ఏదో ఫండ్ తీసుకుపోయి యూజ్ చేసేది. అరే సిగ్గు శరం ఉన్నాదిరా ఫాల్తు ముండా కొడుక. ఎమ్మెల్యే గారు 19 వాళ్లకు పైసలు ఇచ్చి అదే మన బాలరెడ్డి గారిని గిట్ట గెలిపించి ఎవరెవరికి 19 వాళ్ళ కౌన్సిలర్ నిలబడ్డారో సొంత డబ్బులు ఇచ్చి మళ్ళీ బాలరెడ్డి పటేల్ గిట్ట సొంత డబ్బులు ఇచ్చే గెలిపించిండు. అయినా నువ్వేమో వాళ్ళ మనవనికి ఖర్చు ఏం మాట్లాడుతున్నావు? మైండ్ గిట్ట ఖరాబ్ అయిందా ఏంటి? నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఉస్కా మాఫియా జాగ్రత్తగా ఉండు. నేను అతని స్థాయి ఎక్కడ, నీ స్థాయి ఎక్కడ? వాళ్ళతో పెట్టుకోవాలంటే నీ సొంత 10 తరాలు కావాలి. వాళ్ళు 40 ఎకరాల భూస్వాములు మాకు తెలుసు, ఎందుకంటే మేము ఇక్కడనే పుట్టినాం. నువ్వు ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఈడ బతకనికి వచ్చినావు, మళ్ళీ చిలుకవాగు అంటావు. చిలుకవాగు ఎవరు? నీ అయ్య తిప్పించిందా? నువ్వు తిప్పించినావు. చిలుకవాగు లేవనెత్తిందే నేను. ఆ చిలుకవాగు గురించి నేను తిప్పించినా, నేను పీకినా మలిపినా అంటావా? ఫాల్తు నంబర్ ఫాల్తు నువ్వు. చిలుకవాగుని కబ్జా చేసి ఇల్లు కట్టి మళ్ళీ ఏదైతే ఉందో ఈమె ఎవరు డాక్టర్ గాయత్రీదేవి, ఈమె 1800 గజాలు ఉంది. మళ్ళీ ఈమె దగ్గరేమో 500 గజం అడుగుతావు నువ్వు ల్యాండ్. 500 గజం, ఆమె 1800 గజాలు ఉంది. చిలుకవాగు ఇక్కడి నుంచి పోయి ఇట్లా తీసుకుపోయిందంట అతను. ఈమె గాయత్రీదేవి వచ్చి నా దగ్గర గెలిచింది. ఆయన యోగేష్ మంచి వ్యక్తి. వీళ్ళు వచ్చి నా దగ్గర గెలిచిరు తెలుసా? 500 గజం తీసుకుంటావా? ఎంతమందిని ద్రోహం చేయాలనుకుంటున్నావు చెప్పు? అరే 1800 గజాలు 500 గజం ఇవ్వాలంట వానికి. ఎవరు? నీ అయ్యా సంపాదించిండా? ఎవరు సంపాదించిరా? పాతు లంజా కొడుక ఎవరు సంపాదించారు చెప్పు? వాళ్ళకు మళ్ళీ భయభ్రాంతులకు గురి చేసి 500 గజాలు అయితే ఇస్తాయి, లేకుంటే లేదంటారు. అరే వాళ్ళకి గిఫ్ట్ డీడ్ చేసింది, వాళ్ళకు వాళ్ళ తల్లి దగ్గర నుంచి వాళ్ళ తండ్రి దగ్గర నుంచి గిఫ్ట్ డీడ్ చేసిర్రు. ఇది డాక్యుమెంట్ గిట్ట ఇగో పెడతా, వాట్సాప్ గిట్ట పెడతా, చూసుకోరా. ఫాల్తు ముండా కొడుక. కొద్దిగానన్నా ఇల్లు కులగొట్టినా అంటానే అంటున్నావు. అరే నిజంగా నువ్వు మీ అయ్య కుడితే ఇల్లు ఏడ కులగొట్టిరు చూపియాలి అది. ఇంకొకటి చిలుకవాగుల కబ్జా పెట్టి చిలుకవాగుల సగం ఇల్లు నువ్వు కట్టినవు. మళ్ళీ ఇంకొకటి బాలరెడ్డి పటేల్ ఇక్కడక్కడ ఇది చేసిండు అది చేసిండు, ఏడ చేసిండు అనేది చూపియాలి. నువ్వు ఏక్ నంబర్ బ్రోకర్వి నువ్వు. అతను ఎక్కడ, నువ్వెక్కడ? అతనితోటి ఎందుకు కావాల్సుకొని పెట్టుకుంటున్నావు? 3 సార్లు ఏమో కౌన్సిలర్లా గెలిపించుకున్నాడు, ఇప్పుడేమో చైర్మన్గా గెలిపించాడు ఆయన తెలుసా? నీవు దమ్ముండింటే, నువ్వు ఒక మొగోడి ఉండింటే జనరల్గా ఉండే. జనరల్ ఎన్ని 6 ఉండే, 6లో ఏ ఒక్క దాంట్లోనే నిలబడేటుండే. అది నిలబడడానికి శాత కాలేదు. మళ్ళీ 13 వాళ్ళు మా ఎస్టీ వాళ్ళు నిలబడితే ఆడబోయి నేను పీకినా మలిపినా అంటున్నావు. ఏం పీకినావు చూపి, నువ్వు చూస్తా. ఏడే రోడ్లు వేసినావు, ఏం చేసినావు? ఏ నెంబర్ ఊసుకా మాఫియా పెట్టుకొని. నేను ఇంకొకటి ఆడ 13 వాళ్ళ నువ్వు గెలిపించుకున్నా అంటున్నావు. నీది ఉంటే ఒక 2 ఓట్లు ఉండొచ్చు, మీ ఇంట్లో ఒక 10 ఓట్లు ఉండొచ్చు. అంతకుముందు పీకి ఏం లేవు. ఏ విధంగా గెలిపించుకున్నావు? ఏమైనా పైసలు ఖర్చు పెట్టినావా? ఆడ విఠల్ నాయక్ ఖర్చు పెట్టిండు, వాళ్ళ అల్లుడు ఖర్చు పెట్టుకున్నాడు. అతనేమో ఈ హాస్పిటల్ వినాయక హాస్పిటల్ ఫ్రీ అన్నాడు, వినాయక ఫంక్షన్ హాల్ ఫ్రీ అన్నాడు, అన్ని ఫ్రీ అని. ఇప్పుడు ఎంతమందికి ఫ్రీ ఇస్తున్నాడో ఎంతమంది దగ్గర తీసుకుంటున్నాడో తెలియదు, కానీ అది ఒకటి చేసి వాళ్ళు గెలిచిర్రు. అంతేగా నువ్వు ఏ విధంగా గెలిపించినావు? నువ్వు మొగోడు అయితే దా చర్చకు సిద్ధం, నేను గిట్ట సిద్ధం దా, నువ్వు గిట్ట రా చూస్తా. నేను ఏడా అంబేద్కర్ చౌరస్తా దగ్గర కూర్చుందామా, లేకుంటే ఇందిరా చౌరస్తా దగ్గర కూర్చుందామా? ఏడా డేట్ నువ్వు ఫిక్స్ చేయి, టైం చెప్పు. ఆ టైంకి రాకుంటే నన్ను అడుగు. అందరికీ నమస్కారం. గౌరవ మాజీ కౌన్సిలర్ వరాల శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి నేను కోరుకునేది ఏంటంటే, చైర్మన్ మేడం మీద 9 కోట్లు ఖర్చు పెట్టిర్రు. చైర్మన్ గారికి 22 లక్షల నెలకు కట్టాలి, తక్కువ పడ్డాయని అంటున్నారు. మరి మీరు కౌన్సిలర్గా చేసినప్పుడు చిలుకవాగు పక్షాలు నాకు గుర్తుకు రాలేనట్టున్నారు మీకు. ఇప్పుడేమో వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు,
ఈ 5 ఏళ్లలో ఎంత డెవలప్ చేస్తారో, మళ్ళీ ఎలక్షన్ వచ్చేసరికి మాకు ఓటు అడగనికే కూడా మాకు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమని అడగాలని ఆలోచిస్తున్నట్టున్నారు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు. చైర్మన్ మేడం మీద మీరు ఇట్లా మాట్లాడడం మంచిది కాదు. మీరు ఏమన్నా ఉంటే డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడండి, అది తప్పులేదు. కానీ మీరు వాళ్ళ గురించి పర్సనల్ విషయాల్లో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయ్యి మీరు ఇన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన అన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన అది పద్ధతి మార్చుకోవాలని నేను శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని కోరుకుంటున్నా. ఇంకేమన్నా ఉంటే డెవలప్మెంట్లో సహకరించండి. మాకు మనోహర్ రెడ్డి అన్న గారికి తెలియదని మాట్లాడతారు. తెలియందే ఆయన చైర్మన్గా చేసిండా, డీసీసీబీ చైర్మన్గా, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే గెలిచిండా. తెలుసు కాబట్టి ప్రజలకు ఆయన పట్టం కట్టిండ్రు. అది గుర్తుపెట్టుకొని మీరు మాట్లాడాలని నా యొక్క మనవి.